प्रचार ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ अहमद रजा भट्टू जी ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। अहमद रजा भट्टू जी। कूक फरीदा कूक ज्यों रखा जवार, जब तक टांडा ना गिरे तब तक कूक पुकार। पंजाबियों की कूक हमेशा तो रही है, लेकिन इस दे अंदर किंज बन बदे गए ये भी असी जानते हैं। अज तीजी इंटरनेशनल पंजाबी कानफ्रेंस के मौके पर दो गल्लां मैं करांगा। एक वो कि पंजाबी की करते रहे, तो दूसरी साइड पर पंजाबियों की गल क्यों नहीं मनी गई। पंजाबी हमेशा 47 तो बाद पाकिस्तान के अंदर अपन कोशिशें करते रहे। 1954 डॉक्टर फकीर मुहम्मद ने लैलपुर के उस वेले कानफ्रेंस कराई और उस कानफ्रेंस की डिमांड सिर्फ और सिर्फ ये सी कि पंजाबी बोली स्कूलों के पढ़ाया जाए। उस तो बाद एक लंबी रो चलती है, एक लंबी लहर है जी शफकत तनवीर मिर्जा होर तक आती है। आसिफ खान होर का नाम वो असी कभी नहीं बोल सकते। और ये दर्जना नाम है जोड़े पंजाबी को लैके अगे चलते रहे। क्यों लैके चलते रहे? वजह ऐसी कि लोगों की बोली सी। पंजाब ने जोड़ा सफ़र किया है, पंजाबी तहजीब ने जोड़ा सफ़र किया है, इसकी उम्र हज़ारां साल है और लोग सियाणप इस तहजीब के चुन चुन के बैठ डिगती है। असी अगर कहिए कि इस पंजाब ने की कुछ पैदा किया है तो साढ़े सामने असी बड़े फखर ना कह सकते हैं कि पंजाब ने बुल्ले शाह पैदा किया है, पंजाब ने नानक पैदा किया है, पंजाब ने सुल्तान बाहू पैदा किया है। सो पंजाब की अगर देखिए तो एक लंबी लड़ी है जरखेज दिमागां की, लेकिन की करिए असी कि वो ख्वाजा फरीद तो बाद मुकदी हुई सानूं नज़र आती है। उत्थे एक डक्का लग जाता है और अगर असी देखिए तो उत्थे इस बोली ते जिहड़ी पाबंदी लाई जाती है गोरे वालों, जिहड़ा निसाब के अंदर नहीं है, पंजाबी की बढ़ोतरी वास्ते काम नहीं हो सकता। उस तो बाद हुण तक की 6वीं नस्ल है पंजाबी तो दूरी की। और अज बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पंजाबी क्यों पढ़ाई जाए, पंजाबी दे नाल की कोई रोज़गार आएगा? सर रोज़गार तो आएगा अगर पंजाबी सही मानी तुसीं बना दोगे तो रोज़गार भी आएगा। इंसान पूरा बन जाए तो इंसान अपनी रोज़ी रोटी लिए 100 रावां पैदा करता है। इत्थे तो पंजाबी जिहड़े हैं उन्होंने अजे पूरा इंसान नहीं बना दिता गया। अज इत्थे बैठे होया इत्थे खड़े होया तीजी इंटरनेशनल पंजाबी कानफ्रेंस के मौके पर मैं उन्होंने सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता जिहड़े सवाल दे नाल खड़े ने। पंजाबी सवाल बहुत मुश्किल सवाल रहा है, इस वेले तक है, लेकिन अज इसकी एक शक्ल बढ़ती हुई नज़र सानू आ रही है। जदों राणा सिकंदर हयात साहब जे लोग, जदों CM पंजाब जे लोग ये पंजाबी की गल कर रहे हैं, गल होएगी तो गल का हल लभेगा। असी शुक्रगुजार हैं पंजाब सरकार दे और पंजाब सरकार दे असी शुक्रगुजार इस बुनियाद पर नहीं हाँ कि साढ़े कोल अज मिनिस्टर साहब बैठे हैं तो असी लाजमी उनका शुक्रिया अदा करना है, बल्कि उन्होंने नज़र आ रही है CM पंजाब की कि इस तो पहले कोई CM पंजाब ऐसा नहीं है जिन्हें पंजाब की गल इस हद तक की हो, पंजाबी की गल इस तक की हो। लेकिन हुण असीं ये भी चाहते हैं कि गल इस तो अगे बढ़े, पंजाब पूरे पंजाब के अंदर पंजाबी बोली का निफाज हो और पंजाबी बोली का जो निफाज होता है तो पंजाबी अपनी सुरत की राह वाल पैणगे, पंजाबी उस सोच तो अगे निकलणगे जिस सोच ने उन्होंने पूरा इंसान बनने तो रोका होया। मैं अज इत्थे शुक्रगुजार हाँ उन्हों का शुकराना अदा करदा जिहड़े पहली कानफ्रेंस के भी साडे नाल खड़े सन, डॉक्टर गुरप्रीत दुग्गा जी, अशोक बोरा जी, डॉक्टर सुरिंदर जी और दूसरी कानफ्रेंस के भी साडे नाल खड़े सन। लेकिन एक दुखांत ये भी है कि तीसरी कानफ्रेंस के साडे नाल नहीं खड़े। सो असी समझते हाँ, तुसी भी समझते हो कि उसके पिछे किहड़े फैक्टर हैं। उसके पिछे वो डर और खौफ है जिहड़ा 47 तो लैकर हुण तक पंजाबियों के सिरां ते मुसलत है। पंजाबी वाघे दे उस पार दे होण या इस पार दे होण, एक खौफ दे विच जिंदगी जी रहे। सो जिहड़ियां मैं बगैर नाम लवे उस साइड दीयां ताकतां इस साइड दीयां ताकतां मैं एको ही उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि पंजाबियों के लांघे सौखे कर दिओ। पंजाबी इस खिते नूं खुशहाल बना देणगे, इस खिते नूं पुरअमन बना देणगे। इस तो इलावा जंगा जे तो जंगा सानूं कुछ नहीं देना, जंगा सिर्फ बर्बादी देनी जे। पंजाबियों का आपसी मेल वर्तन ये एक दिन इस खिते दे विच बहुत बड़ा चेंज लियाएगा, इस तो इलावा होर कोई चेंज नहीं आ सकता। और मैं जिहड़े साडे खास लोग जिहड़े पिछले 3 महीने तो साडे नाल जुड़े रहे लोग, मैं उन्हों का शुक्रगुजार भी हाँ। और अज जिहड़े इत्थे लोग आके बैठे, शायद मैं एक एक का नाम ना लै सकां,
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ। ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਖਤੂਨ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੌਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ 23 ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਛੱਟਾ ਦੇਵਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੀਪ ਸੈਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਪਿਲਾਕ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਰਾ 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 ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਰਾ 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 ਪੰਜਾਬੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦਾ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ। 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ। ਜੇਣਾ ਲੱਭੇ 6ਵਾਂ ਤੇ 5 ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ। ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ 6ਵਾਂ ਤੇ 5 ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਆਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਟੁੱਕ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ CEO ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। पहले बहुत शुक्रिया सारे जिन्ने भी साढ़े को पूरे पंजाब तो अमेरिका कैनेडा तो सारे लोग पहुँचे ने, उन्होंने दिलों शुक्रिया सारिਆਂ ਦਾ। इस वारी जिवें पिछली कॉन्फ्रेंस सी, उस कॉन्फ्रेंस ਵਿੱਚ इंडिया तो बहुत सारे लोग आए सन। इस वारी अनफॉर्चुनेटली वो चैप्टर क्लोज है तो होपफुली आने वाले टाइम, अगले टाइमाਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, अगले सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਲੈਸ਼, ਹੋਵੇ ਜੰਗ, ਹੋਵੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਮਨਜੋਤ ਹੁਣੀ UK ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਹੁਣੀ, ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ,
ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਨ ਅ ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਫॉर ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਰਿਕੁਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਵੜ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਦਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਖ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਖਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੀ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਖਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਬਿੱਲੀ ਬਣੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।